चंद्रमौली हे चंद्रशेखर हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर हे शंभो त्रिलोचन हे संकट विमोचन हे शंभो त्रिलोचन हे संकट विमोचन हे त्रिपुरारि वंदन जय जय विभारूप शंकर दयाला हे त्रिपुरारि वंदन जय जय विभारूप शंकर कृपाला हे पशुपति दयाला हे पशुपति दयाला हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर। प्रार्थना परिमल पानु नंबर 28 लिंगाष्टकम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। प्रार्थना परिमल पानु नंबर 198 शिव मानस पूजा। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषिता मृगमदा नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं मोदाङ्कितं चन्दनम् आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाशरीरं गृहम् प्राणाशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम् यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। प्रार्थना परिमल पानु नंबर 209 महामृत्युंजय जप। ओम त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमस्ते अस्तु ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः श्रीमन्महादेवाय नमः श्रीमन्महादेवाय नमः श्रीमन्महादेवाय नमः त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधम् त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् એક બીલીપત્ર ભગવાનને અર્પણ કરો. त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च यचित्रैः कोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् એક બીલીપત્ર અર્પણ કરો. ભગવાન શિવને બીજું કઈ નહીં, માત્ર બીલીપત્ર અર્પણ કરવામાં આવે છે. શા માટે? ઓમ ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ એવું કહેવામાં આવ્યું પેલા મંત્રની અંદર. ઓમ એ પરમાત્માનું પ્રતીક છે અને પછી કહેવામાં આવ્યું ત્રિદલમ એટલે જેના ત્રણ પાંખડા છે તે આ બીલીપત્ર છે. આ 1, 2 અને 3 ત્રણ પાંખડા છે. ત્રિદલમ, આ ત્રિદલમ કેમ કહેવામાં આવ્યું? કારણ કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશનું આ પ્રતીક છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ એટલે ઈશ્વર છે. ઈશ્વર તો એક જ છે, પણ જેને કહેવાય કે કાર્ય ભેદ, ઈશ્વર જુદું જુદું કાર્ય કરે ત્યારે જુદું જુદું નામ આપવામાં આવે છે, જેને કહેવાય ફંક્શનલ ડિફરન્સીસ. અર્થાત ઈશ્વર એક જ છે, સૃષ્ટિનું સર્જન કરે ત્યારે બ્રહ્માજી કહેવામાં આવે, સૃષ્ટિનું પાલન પોષણ કરે ત્યારે એને વિષ્ણુ કહેવામાં આવે, અને આપણા અજ્ઞાનનો સંહાર જ્યારે કરે ત્યારે શંકર કહેવામાં આવે છે. એ શંકરના લિંગની પૂજા એને વિનાશક કહેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી શંકરની પૂજા થાય નહીં અને વિનાશ ના થાય, એટલે કોનો? જગતનો, નામ અને આકારનો નહીં, તમારા અજ્ઞાનનો. તમારા અજ્ઞાનનો નાશ નહીં થાય ત્યાં સુધી તમને સાક્ષાત્કાર 100 જન્મે થવાનું નથી. તમારા અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે, એટલા માટે એને વિનાશક કહેવામાં આવે છે. સર્જનહાર, પાલન પોષણ વિષ્ણુ અને સંહારક એટલે શંકર. એટલે જો ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ, ત્રિનેત્રમ એને 3 નેત્ર છે, એક ચંદ્ર, એક સૂર્ય અને એક શંકરના કપાળમાં હોય. તમારી કામનાને ભસ્મ કરવા માટે કામદેવને ભસ્મ કરેલા. આપ સૌને પણ કહું છું, શ્રવણ કરજો પણ માત્ર 1 વાર, સાંભળજો કરોડ વાર.
સાંભળવાથી તમારું કંઈ થવાનું નથી. કથા સુણી સુણી ફૂટ્યા કાન, તો એને આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન. એવા લોકો સમક્ષ આજે મારી મજબૂરી છે કે હું બોલું છું. મારે સત્યની વાત કરવી છે, પણ કેવા લોકો સામે કે જેને શ્રવણ કરવાની આદત નથી, આ કાને સાંભળીને આ કાનેથી કાઢી નાખવું છે. ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ, ફંક્શનલ ડિફરન્સીસ. એટલે ઈશ્વર તો એક જ છે, કાર્ય જુદું કરે એટલે એનું નામ બદલાઈ જાય. રમીલા નામની છોકરી તો એક જ છે, પણ ઘેર હોય ત્યાંથી છોકરાઓ કે છે મમ્મી 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 કરીને બોલાવે છે. પણ એ નિશાળમાં નોકરી કરતા હોય અને જ્યારે સ્કૂલમાં જાય છે ત્યારે છોકરાઓ કહે છે ટીચરજી ગુડ મોર્નિંગ, ટીચરજી ગુડ મોર્નિંગ. અહીં શું કહ્યું? મમ્મી. અને શું બની ગઈ? ટીચરજી. એના બાપા આવે છે, બેટા તું કેમ છે? હવે શું બની ગઈ? દીકરી. એનો ભાઈ આવે છે, મને રાખડી બાંધ ને, એટલે શું બની ગઈ? બેન બની ગઈ. તો એ છોકરી બે પાંચ છે કે એક છે? બોલો. તો નામ જુદા કેમ? કામ જુદા છે માટે. એમ ઈશ્વર એક જ છે, પણ સર્જન કરે એટલે સર્જનહાર, પાલન પોષણ કરે એટલે વિષ્ણુજી, અજ્ઞાનનો નાશ કરે એટલે શંકર કહેવામાં આવે છે. એટલે એનું ત્રીજું નેત્ર છે એ અજ્ઞાનનો નાશ, અને અજ્ઞાનનો નાશ એટલે બીજા અર્થમાં કહીએ ત્રીજું નેત્ર જ્ઞાનના પ્રકાશ માટે. અંધારું જાય નહીં તો અજવાળું આવે નહીં. Both are just opposite to each other. Therefore, they cannot exist at one time at one place. અજવાળું અને અંધારું એક સાથે રહી શકે નહીં. આત્મજ્ઞાન માટે અંધારું જવું જોઈએ, અને અંધારું જોવા માટે શંકરની કૃપા જોઈએ, અને એટલા માટે તમને અભિષેક કરાવવામાં આવે. ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ ત્રિનેત્રમ ત્રિઆયુધમ. એના ત્રણ આયુધ. આયુધ એટલે શસ્ત્ર. એટલે પહેલામાં પહેલું શંકર ભગવાનનું આયુધ હતું પિનાક. એને પિનાક પાણી કહેવામાં આવે. તો એક છે એનું શસ્ત્ર જેનું નામ પિનાક છે. બીજું છે ભગવાન શંકરનું શસ્ત્ર ત્રિશૂળ કહેવામાં આવે. એને પણ ત્રિશૂળને ત્રણ પાંખડા હોય, અને એ ત્રણ પાંખડા એટલે ત્રણ શરીરનો નિર્દેશ છે: સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને કારણ શરીર. પિનાક, ત્રિશૂળ અને પાશુપત અસ્ત્ર મોટા મોટું શસ્ત્ર છે. જો શંકર ભગવાન પાશુપત અસ્ત્રો ઉપાડે એની સામે કોઈ ટકી શકે નહીં. જેમ અત્યારે હાઇડ્રોજન બોમ્બ, એટમ બોમ્બ હતો, પછી હાઇડ્રોજન આવ્યો. હવે હાઇડ્રોજન થી પણ ઉપર એક હજુનો પ્રયોગ નથી થયો, રશિયા બનાવ્યો છે. પછી કઈ ના થાય, આખી પૃથ્વીનો પ્રલય થઈ જાય. એમ આ છેલ્લું છે પાશુપત અસ્ત્ર. તો જુઓ, અ ઉ અને મ એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રણ. પછી સત્વ રજસ અને તમસ ત્રણ. પછી એના આયુધ પિનાક, ત્રિશૂળ અને પાશુપત એ ત્રણ. પછી ચક્ષુ એનું ભગવાન એક જ શંકર એવો છે જેને ત્રણ આંખ છે. અને જ્ઞાન ચક્ષુ કહો કે અજ્ઞાનને ભસ્મ કરવા માટેનું, અજ્ઞાનને ભસ્મ કરવા માટેનું કહો કે કામદેવના નાશ માટેનું કહો. તમે બધા કેમ અત્યારે ગ્રસ્તાશ્રમમાં ચોંટી રહ્યા છો? તમે ચોંટી રહ્યા છો કેમ ખબર છે? વૈરાગ્ય નથી માટે. અને તમે નહીં ઉખડવાના, કારણ કે તમારામાં કામના ભરેલી છે. અને કામનાનો સંહાર કરવા માટે ભગવાન શંકરે દહન કર્યું. કોનું? કામદેવનું. અને જ્યાં સુધી એવું દહન નહીં થાય ત્યાં સુધી તમે આગળ પ્રગતિ કરી શકશો નહીં, કારણ કે તમારામાં વૈરાગ્યના સંસ્કાર. શું છોડવું તમારે? ચાલો, આજે જે લોકો મોડા આવ્યા અથવા નથી આવ્યા, કેમ? કોઈમાં આસક્ત હતા, ઊંઘમાં આસક્ત, નહીં ઉઠ્યા. અરે જવા દો ને, હવે પૂજનમાં ગયા કે ના ગયા, હું બગડ બાંધાવું. આળસ એટલે પ્રમાદ. પ્રમાદો વય મૃત્યુ, પ્રમાદે મૃત્યુ. તો ટૂંકમાં 3 જન્મો સુધી જો આવું ને આવું કરતા રહીશું તો આપણો ઉદ્ધાર નહીં થાય. એટલે અહીં આવ્યું કે ત્રિજન્મ પાપ સંહારમ.
એક બિલોમ શિવાર્પણ અને ત્યાર પછી પૂજા આગળ ચાલે છે. अखण्ड बिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यः एकबिल्वं शिवार्पणम्. ત્રણ પાંખડી વાળા કાણા વગરના કોંબળ અને શુભ બિલીપત્ર વડે જ આ પૂજા થવી જોઈએ એવો સંકલ્પ કરી અને એક બિલીપત્ર ભગવાનને અર્પણ કરવાનું. તો એક બિલ્વમ શિવાર્પણ. આ બિલીપત્ર કેવું છે? કાણા વગરનું છે. ત્રણ પાંખડી વાળું. એક ના હોય તો નહીં ચડાવવાનું, બે ના હોય તો પણ ના ચડાવાય. ત્રણ પાંખડી વાળું જોઈએ, સડેલું ના જોઈએ, કાણા વગરનું જોઈએ એવું બિલીપત્ર ભગવાન શંકરને અર્પણ કરવામાં આવે છે. અખંડ બિલ્વ પત્રેણ પૂજિતે નંદિકેશ્વરે. દરેક ભગવાન શંકરનું મંદિર હોય ત્યાં પોઠીઓ હોય. પોઠીઓ એટલે નંદી કહેવામાં આવે. અત્યારે એક નવી હવા ચાલે છે. આપણે તો બધા શાકાહારી છીએ, પણ લોકો તો માંસાહારી બની ચૂક્યા છે. જો કુકડો કાપીને મારે તો કોનું વાહન છે બોલો? સનાતન ધર્મીઓ તો બોલો. વેરી કરેક્ટ. ઉંદર મારીને કાપે તો કોનું વાહન છે? ગણપતિ. એટલે ઉંદરને મરાય નહીં. એવી રીતે દરેક ભગવાનને એક એક વાહન આપવામાં આવ્યું છે. અંબા માતા ઘણીવાર વાઘ ઉપર પણ આવે છે, જોયું છે ને? તો આપણે ત્યાં સનાતન ધર્મમાં દરેક ભગવાનની એક એક વાહન છે. એ નિર્દેશ કરે છે કે આપણે માંસાહારી બનવાનું નહીં અને કોઈ પણ પશુનો સંહાર થાય નહીં, કારણ કે ભગવાનનું વાહન કહેવામાં આવે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ એક એક આપણા 33 કરોડ દેવતાઓને એક એક કોઈને કોઈ પશુ સાથે જોડી દેવામાં આવ્યા છે. એટલે એમનું પ્રિય વાહન કહેવાય. એનો સંહાર ના થાય, પોઠિયાનું ના થાય, પણ આજે થઈ રહ્યો છે. અને મોટા મોટું સ્લોટર હાઉસ અમેરિકાનું લાખો બળદ કપાતા હોય છે. કેમ? દૂધ ના આપે એટલે. અને જાઓ જે ગાયો ભેંસો આગતા હોય, પાળતા હોય ને, ગાયને ભેંસને સારી રીતે રાખવામાં આવે અને બળદને છોડી મૂકવામાં આવે રસ્તો રોકવા માટે. આ ભારતીય સનાતન ધર્મવાળા સમજવું જોઈએ. એ લોકોએ સમજાવવું જોઈએ કે કેમ માંસાહારી નહીં થવાનું. એ અમારા ભગવાનનું વાહન છે. પણ લોકોને જ ખબર નથી ને, અને ધર્મનો પ્રચાર કરવા નીકળે ને એ લોકો તો સનાતન ધર્મનું લેવા દેવા જ નથી. પ્રચાર કરવો છે લોકોને, પણ સમજવું નથી. હવે તમને કહું છું, અહીંયા એમ કહ્યું નંદીશ્વરમ અખંડ બિલોપત્ર. એટલે નંદીનો જે ઈશ્વર શંકર ભગવાન છે એનું વાહન છે આ નંદી. દરેક શંકર ભગવાનના મંદિરમાં શિવલિંગ હોય એની આગળ પોઠીઓ મૂક્યો હોય, પણ એનું મોઢું જો ભગવાન તરફ હોય તો ધ્યાનસ્થ છે. પણ કેટલાક શિવ મંદિરમાં નંદી હોય એટલે પોઠીઓ હોય, એનું મોં આમ છે. તો એ શું કહે છે ખબર છે ભગવાનને? આઈ એમ રેડી, યુ કેન રાઇડ ઓન મી, આઈ એમ રેડી, તૈયાર છું ભગવાનને યાત્રા કરવા માટે લઈ જવા માટે. એ બે જાતના મંદિરો જોશો તમે. એક મંદિરમાં નંદીનું મોઢું ભગવાન તરફ હશે, એ ભગવાનમાં ધ્યાન કરે છે, અને એક મોઢું આ બાજુ હશે. તો અહીં આવ્યું અખંડ બિલ્વ પત્રને પૂજિત નંદિકેશ્વરે. એટલે આવી રીતે અખંડ બિલ્વ પત્ર વડે પૂજન કરવાનું સર્વ પાપોની શુદ્ધિ થાય માટે, અને સર્વ પાપોની શુદ્ધિ માટે હું એક બિલીપત્ર અર્પણ કરું છું. એક બિલીપત્ર શિવાર્પણમ. આગળ
शालिग्रामशिलामेतां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। શાલિગ્રામ વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ. એક જેમાં શિવલિંગનો છે એક પથ્થર, એમ ભગવાન વિષ્ણુનું જે પ્રતીક કહેવાય એને શાલિગ્રામ કહેવામાં આવે. દરેક નર્મદાનો કંકર એ શંકર કહેવામાં આવે છે. અને એવી રીતે માનસરોવર એટલે કૈલાસની નીચે છે 15,000 ઉપર. 81ની સાલમાં મેં યાત્રા કરેલી. અમારા એક ટ્રસ્ટી હતા શૈલેષ મહાદેવિયા, એની સાથે એના મા બાપે મને એવું કહેલું કે આ સ્વામીજી આવે તો જ તને મોકલું. અને અરવિંદ મફતલાલના જમાઈ પૈસાપત્ર માણસ. મેં કીધું આઈ કાન્ટ એફોર્ડ ફી, કારણ કે એ વખતે $500 ફી હતી અને પછી આપણે યાત્રા કરી શકીએ. કે તમારી જરૂર નથી, એ બધું અમે કર્યું. સારું. મેં પેલા ભાઈને કીધું, શૈલેષ મહાદેવિયા અમારા ટ્રસ્ટી લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સમાં ભણેલા. લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સમાં જે ભણે ને એનું બહુ માન હોય, જેમાં ઓક્સફર્ડનું હોય એવું. એટલે માણસ જ્ઞાની. મેં કીધું કે આપણે કૈલાસ માનસરોવર જઈએ છીએ તો ભગવાન શંકરની પૂજા માટે બિલીપત્ર લઈ લેજો. તો સ્વામીજી લઈ લઈશ. હું માઉન્ટેનિયર એટલે હું પગે ચાલતો હતો. રૂકશેક મારી પાછળ, મારી પાસે 40 દિવસનું ખાવાનું, પણ નાના નાના પેકેટ ઉપમાના, ટોમેટો સૂપ ને એવું હું જાતે બનાવું છું. અને મેં ભરેલા એટલે ખાલી તૈયાર જ હોય, ખાલી પાણી ઉકળતું એમાં નાખીએ એટલે ઉપમો બની જાય એવું સરળ. અને મારી ટેન્ટ અને મારી સ્લીપિંગ બેગ અને એ ટેન્ટ હું ખોલી અને પીચ કરું એટલે અમે 2 જણા સૂઈ જઈએ બરફની અંદર. એમ મેં યાત્રા કરી છે 81માં. આ બિલીપત્રની વાત છે એટલા માટે કરું છું. હું તમને કહેવા એ માગું છું, નર્મદાનો કંકર શંકર બને અને નેપાળમાં ગંડકી નદી છે, એમાંથી કોઈ પથ્થર નીકળે એને શાલિગ્રામ કહેવાય. એ વિષ્ણુનું પ્રતીક કહેવાય. અમુક જે વૈષ્ણવ લોકો હોય છે એ વિષ્ણુની પૂજા કરનારા, અને એ લોકો શાલિગ્રામની પૂજા કરે. અહીંયા કહ્યું છે શાલિગ્રામ શિલામ એકામ, એટલે ક્યારેક વિપ્રોને એક શાલિગ્રામ શિલા અર્પણ કરવા માટે આપવામાં આવે. શાલિગ્રામની પૂજા કરો અને સોમયજ્ઞ કર્યાથી જે પુણ્ય મળે. સોમયજ્ઞ એટલે શું? બહુ ખર્ચાળ હોય સોમયજ્ઞ, હું સમજાવું છું. અને એક સોમયજ્ઞ કરવાથી જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એ પુણ્ય તમને ભગવાનને એક બિલીપત્ર અર્પણ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય. પણ આ સોમયજ્ઞ એટલે શું? અગ્નિહોત્રો અને બ્રહ્માજીનું પદ હોય, એક બ્રાહ્મણને સોંપવામાં આવે. સાક્ષી તરીકે, આચાર્ય તરીકે બેઠા હોય અને ત્યાં દિવાસળીથી અગ્નિની ઉત્પત્તિ ના થાય, પણ અરણી મંથન થાય, અગ્નિનું મંથન થાય અને પ્રગટ થાય અને પછી યજ્ઞ થાય. એટલે અરણીના મંથનથી અગ્નિ પ્રગટાવવામાં આવે. પણ આ સોમયજ્ઞ હોય ને, સામાન્ય માણસ કરી શકે નહીં. અને જો કોઈ કહેતું હોય તો મને જુઠ્ઠો કહીશ, કારણ કે એમાં 108 બ્રાહ્મણ જોઈએ. કેટલા બ્રાહ્મણ જોઈએ? 108. અને આ યજ્ઞ 10 દિવસ ચાલે. અને ત્યાં શાલિગ્રામનું પૂજન પણ થાય. આમ સોમયજ્ઞ શું કામ કરવાનો? આપણી સર્વ ઈચ્છાઓની પૂર્તિ માટે. ધન જોઈએ છે, હા. પ્રતિષ્ઠા જોઈએ છે, હા. ભોગ જોઈએ છે, હા. ધન સંપત્તિ બધું જોઈએ તો હા. તો જેને બધું જ જોઈતું હોય સંસારનું, એ સોમયજ્ઞ કરે. અને આ સોમ વેલ એક આવે એટલે ચંદ્રથી પ્રભાવિત થયેલી હોય. અમુક આપણા વૃક્ષો એવા છે જેમ રાતરાણી, એ રાતના સુગંધ આપે, એમાં ચંદ્ર વેલ હોય અને એ લાવવી પડે. એને સોમ વેલ કહેવાય. અને એનો રસ ભગવાન ઉપર અર્પણ કરવામાં આવે.
સોમ યજ્ઞ કરો એની વાત છે. એ વિષ્ણુનું પ્રતીક હોય એના પર મૂકવામાં આવે એટલે સોમરસની આહુતિ આપવામાં આવે. સૂર્ય જ્યારે મકર રાશિમાં હોય એટલે ઉત્તરાયણના દિવસો હોય ત્યારે જ આ સોમ યજ્ઞ થાય અને પછી ના થાય. એટલે અમુક સમયમાં જ થાય. બહુ ખર્ચાળ હોય. 108 બ્રાહ્મણ મેં કહ્યું ને, બધાને 2-2 લાખ રૂપિયા આલે ને, કેટલા થાય મને ખબર નથી. એટલે કોણ કરી શકે? બહુ પૈસા વાળો હોય. અને મુખ્ય આચાર્યને તો 10 લાખ આપવા પડે. હવે આવો યજ્ઞ કરે અને જે એને પુણ્ય મળે એટલું જ પુણ્ય માત્ર એક બીલીપત્ર ભગવાન શંકરને શ્રાવણ મહિનાના સોમવારે અર્પણ કરવાથી પ્રાપ્ત થતું હોય છે. એક બિલ્વમ શિવાર્પણમ. दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम्. હજારો કરોડો હાથીનું દાન કરવાથી જે ફળ મળે, કરોડો હાથીનું દાન કરવામાં આવે. હવે હાથીનું દાન કરવું કેમ? સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે બધા રત્નો નીકળ્યા. એમાં એક રત્ન નીકળ્યું, એનું નામ છે ઐરાવત. સામાન્ય હાથીની એક સૂંઢ હોય, પેલા 7 સૂંઢો હોય ઐરાવતને. એ ઇન્દ્ર ભગવાનનું વાહન છે. એટલે તમે જયારે કોઈ વાત સાંભળશો ને ઈદની, બકરા કાપે ને એવું બધું કરે, કોઈ વાર સાંભળ્યું છે કે હાથીને કોઈ ગળું કાપ્યું હોય? આપણે એક ભગવાન પાછળ એક સ્ટોરી છે. ઇન્દ્ર ભગવાનનું વાહન છે ઐરાવત હાથી. તો 100 નહીં પણ કરોડો 1000 હાથીનું દાન કર્યા પછી જે ફળ મળે, અથવા વાજપેયી યજ્ઞ કરવાથી જે ફળ મળે, એ ફળ માત્ર એક બીલીપત્ર અર્પણ કરવાથી પ્રાપ્ત થતું હોય છે. માત્ર બ્રાહ્મણોને જ આ યજ્ઞ કરવાનો અધિકાર છે. કયો યજ્ઞ? વાજપેયી યજ્ઞ. બ્રહ્મ જાનાતિ સહ બ્રાહ્મણો. બ્રાહ્મણ એટલે કોણ? આ જનોઈધારી છે ને, એ તો રાહુલે બની ગયો હતો એકવાર, ખોટો ખોટો. જનોઈધારી નહીં, ઇટાલીનો વાદી. પણ બ્રાહ્મણ એટલે કોણ? જે પરબ્રહ્મને જાણી ચૂક્યો, જેને બ્રાહ્મણ કહેવાય. બ્રહ્મ જાનાતિ સહ બ્રાહ્મણ. બ્રહ્મને જેને જાણ્યું નથી ને એને બ્રાહ્મણ કહેવાય નહીં. એકવાર અમદાવાદ પાસે સરખેજ કરીને ગામ છે, અને આખું ગામ બ્રાહ્મણોનું, મૂળ બ્રાહ્મણોનું. ત્યાં મને બોલાવવામાં આવ્યો હતો, અને એ લોકોને ના ગમે એવી વાત બધી મેં કરી કે તમે તો ખોટા બ્રાહ્મણ છો, સાચા બ્રાહ્મણ નહીં. અને બ્રાહ્મણ એટલે કોણ? જે મૃત્યુ પૂર્વે બ્રાહ્મણને જાણી ચૂક્યો છે તે. અને ઉપનિષદોમાં બી બધી વાત છે. એકાદ લાઈન કહો તો. यो वा एतदक्षरं गार्गी यो वा एतदक्षरं गार्गी विदित्वा વિદિત્વા अस्माद् લોકાન પ્રેતિ સ બ્રાહ્મણ. એટલે મરતા પહેલા જે બ્રહ્મને જાણી ચૂક્યો છે એ બ્રાહ્મણ છે. હું બ્રાહ્મણ શું બ્રાહ્મણ? આમાંથી કોઈ બ્રાહ્મણો બેઠા હોય તો ભટ્ટજી, ઓ ભટ્ટજી, મારા પર દયા રાખજો. કારણ કે તમારા બધી કોઈ ને કોઈ તો બ્રાહ્મણ હશે જ, પણ એને ખબર નથી કે બ્રાહ્મણ એટલે કોણ. હવે સાંભળજો, આગળ વાત કરું છું. દંતી કોટી સહસ્ત્રાણી વાજપેય શતાની છે. વાજપેયી યજ્ઞની વાત કરી, અને મેં ઐરાવત હાથીની વાત કરી. હવે આગળ વાત ચાલે છે કોટી કન્યા મહાદાનમ એક બિલોમાં શિવાર્પણમ. કરોડો કન્યાનું કન્યાદાન કરીએ અને જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય એટલું પુણ્ય આપણને એક બીલીપત્ર અર્પણ કરવા જાય.
હવે તમને ના ખબર તો કહી દઉં. તમારે જ્યારે ભગવાને સર્જન કર્યું ને ત્યારે એને સર્જન કરતા પહેલા એક વિચાર આવ્યો કે હું સર્જન કરું પણ સર્જનને આગળ વધારશે કોણ? એટલે એણે નક્કી કર્યું હું સ્ત્રીનું સર્જન કરું. આ તમે જે પુરુષો બેઠા છો મોટી મોટી મૂછો વાળા, પણ તમારામાં યજ્ઞ ધારણ કરવાની તાકાત કે દમ નથી. તમે પ્રસૂતિની પીડાનું દુઃખ સહન નહીં કરી શકો. એટલા માટે બાળક સ્ત્રીને આપવામાં આવ્યું. એ પ્રસૂતિની પીડાનું દુઃખ સહન કરી શકે છે. અને માતા કેટલી ઉદાર છે કે મેં દુઃખ સહન કર્યું પ્રસૂતિની પીડાનું, જન્મ મેં આલ્યો, દુઃખ મેં સહન કર્યું, પણ બેટા તારે નિશાળે મૂકવા જાઉં છું ને તારી પાછળ તારા બાપનું નામ લખાવજે. વોટ એ ગ્રેટ થિંગ! મારું નામ નહીં. ત્યારે પેદા તો મેં કર્યો છે, પણ તારા બાપનું નામ લખાવજે તારી પાસે નિશાળમાં. અટક પણ એની લખાવજે, મારી નહીં. આ ઉદારતા સ્ત્રીમાં હોય. અને એટલે જ સ્ત્રીને છોડી દેવામાં આવે. આપણે તો છોકરો હોય એમ કે આ મારો છોકરો છે, અને પેલી છોડી શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? છોડી. છોડી એટલે જેને છોડી દેવાની છે. એટલે કન્યાદાન કરવાનું. જે બાળકીને આપણે મોટી કરી, જે બાળકીનો જન્મ થયો ત્યારે આપણે એમ બોલીએ છીએ અમારા ઘેર લક્ષ્મી પધાર્યા, લક્ષ્મી પધાર્યા. એ લક્ષ્મીજીનો તો ત્યાગ કરવાનો હોય. જો તમે લક્ષ્મી સમજીને કન્યાનું દાન કર્યું હોય તો તમે આ કપડામાં મારી જોડે હોત આજે, પણ તમે નથી. સનાતન ધર્મ તમને ખબર નથી. ખોટી ખોટી બહેકાવવાની વાતો કરો છો કે મેં સનાતની છીએ, અમે સનાતની છીએ. કન્યાદાન કરતા આવડવું જોઈએ. અને શાસ્ત્રમાં આવે છે કે કરોડ કન્યાદાનનું મહાદાન કર્યાથી જે ફળ મળે છે એ ફળ માત્ર એક જ બિલીપત્ર અર્પણ કરવાથી શ્રાવણ મહિના છેલ્લા સોમવારે તમે એક બિલીપત્ર અર્પણ કરો તો તમને પ્રાપ્ત થાય છે. એક બિલ્વમ શિવાર્પણ. लक्ष्यास्वरत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम्. એવું કહ્યું છે પેલી કન્યા જે લક્ષ્મી, લક્ષ્મીની સાથે ઉત્પન્ન થયેલું અને મહાદેવને પ્રિય એવું બિલ્વ વૃક્ષ અર્પણ કરું છું. બિલ્વ પત્ર તો કયું, પણ પછી આખું વૃક્ષ છે એ પણ હું અર્પણ કરું. કેમ? લક્ષ્મીજીની સાથે જ જેની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ બિલીપત્રનું વૃક્ષ છે. તમને ખબર છે કે આપણે ત્યાં વડ સાવિત્રીને વ્રત બહેનો કરતી હોય, એટલે ખબર છે કે નહીં? એટલે કોને કે અમે સનાતની છીએ, બ્રાહ્મણ છીએ? ડફોળ કશું ખબર નથી. નહીતર આપણી બહેનો વડ સાવિત્રીનું વ્રત કરે એટલે સૂતરનો દોરો લઈ અને વડને પ્રદક્ષિણા કરે. એમ આ બિલીપત્રનું વૃક્ષ છે એના દર્શન યોગ્ય છે. જેમ નર્મદાના દર્શન કરવાથી મોક્ષ મળે એમ બિલીપત્રનું વૃક્ષ હોય ને એના દર્શન કરવાથી તમામ પાપોનો નાશ થાય. આ તમારા મેં જે સંન્યાસીને પૂછો, આમાંથી સંન્યાસી કોઈ તમને કહેશે કે સ્વામીજી વ્હીલચેર લઈને જાય છે, અહીં એક બિલીપત્રનું ઝાડ આવે છે, હું ઊભો રહું છું મારી વ્હીલચેર અને આમ બિલીપત્રના વૃક્ષને પગે લાગુ છું. તમે કોઈ જોયું છે? હાજી. બોલો હા કે ના? હા હા હા. હું બિલીપત્રના વૃક્ષને પ્રણામ કરું. કેમ? એ લક્ષ્મીજીની સાથે ઉત્પન્ન થયું છે. અને જેમ એક બિલીપત્ર અર્પણ કરવાનું એમ અત્યારે અહીં ઘડી એમ કહેવામાં આવે છે કે બિલ્વ વૃક્ષના દર્શન અને સ્પર્શ પાપોનો નાશ કરવા વાળા છે. તેથી અઘોર અક્ષમ્ય પાપોનો સંહાર માટે એક બિલીપત્ર શંકરજીને અર્પણ કરવામાં આવે છે. એક બિલ્વમ શિવાર્પણમ.
दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम्। Now look at me. આ બીલીપત્ર તો આપના આંખે દેખાય છે, દેખાતો તો જોરથી ઓમ બોલો, જોરથી બોલો, એક વાર ત્રીજી વાર બોલો. તો આ બીલીપત્રમાં 3 પાંદડા છે. મૂળથી જે બ્રહ્મરૂપ છે, આ ડાળી છે ને, આ ડાળી એક જ છે અને એમાં પાંદડા 3 છે. એ ડાળી છે, મૂળ છે, એટલે મૂળ છે એ બ્રહ્મ કહેવાય, જે સર્જન કરનાર છે, જેને સર્જનહાર કહેવામાં આવે છે તે. પછી આ જમણી અને ડાબી બાજુ 2 પત્રો છે, એને વિષ્ણુ કહેવાય, કારણ કે એ પાલન પોષણ કરે છે. એક પાલન કરે, એક પોષણ કરે, એટલે 2 પત્રો છે. અને પછી આ તમારા મંત્રમાં એવું અગ્રત શિવરૂપાય, અગ્રત એટલે સૌથી આગળ છે. આ બીલીપત્રનું પાંદડું છે એને શંકર ભગવાન કહેવામાં આવે છે, અણીદાર છે, એ એનું શસ્ત્ર છે, એની નિશાની છે. આયુધ જે આપણે કયા તે મૂળ બ્રહ્મરૂપ છે, મધ્યમાં વિષ્ણુ રૂપ છે, અગ્રભાગથી શિવ સ્વરૂપ છે. તેવા એક બીલીપત્રને અર્પણ કરવાથી તમામ પાપોનો નાશ થાય અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. પણ ક્યારે? પહેલા પાપનો નાશ થાય ત્યારે. ક્યારે? જ્યારે તમારી જેમાં આસક્તિ હોય, આસક્તિનો ત્યાગ થાય ત્યારે. ક્યારે? જ્યારે ભોગ સમાપ્ત થાય ત્યારે. પણ તમે ભોગ સમાપ્ત નહીં કરવાના. તમારી ઉંમર ગમે એટલી મોટી થાય, રોજ બહાના કાઢો છો, આ છોડીશું, આ છોડીશું, આ છોડીશું. આ સમજવા જેવી વાત છે. બીલીપત્ર તો તમે ઘણા જોયા હશે, વાતો પણ સાંભળી હશે. હું તમને એનું શાસ્ત્ર સહિત વર્ણન કરું છું અને શાસ્ત્રોક્ત અર્થઘટન કરી આપું છું. એટલે આ બીલીપત્રમાં જે અગ્રભાગ છે એ શસ્ત્ર જેવો કહેવાય અને આપણા પાપોના નાશ માટે. અગ્રભાગ છે એ શસ્ત્ર પિનાક કહેવાય, એટલે આપણા બધા જ પાપોનો સંવાર થઈ જાય અને આપણને અજ્ઞાનનો નાશ થાય. અને અજ્ઞાનનો નાશ થાય તો જ જ્ઞાનની, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. અગ્રભાગથી શિવરૂપ છે એવા એક બીલીપત્રને હું શિવલિંગને અર્પણ કરું છું. એક વિરોમ શિવાર્પણ. बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्, शिवलोकमवाप्नुयात्. ओम नर्मदे मात की जय। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। ओम नमः